భారతీయ మహిళ దొంగతనం చేస్తూ పట్టుబడిన ఘటన అమెరికాలో చోటు చేసుకుంది. భారతీయ మహిళ ఇలినాయిస్ టూరిస్ట్ వీసాపై అమెరికా వెళ్ళింది. అమెరికాలో ఓ స్టోర్లో దాదాపు 7 గంటల పాటు గడిపింది. 7 గంటల పాటు గడిపిన ఆ మహిళ బిల్లు కట్టకుండా బయటకు వచ్చింది. అనుమానం వచ్చి స్టోర్ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వచ్చేలోపే పారిపోయేందుకు ఆ మహిళ ప్రయత్నించింది. వెంటనే పోలీసులు పట్టుకున్నారు. క్షమించాలని డబ్బులు ఇచ్చేస్తారంటూ మహిళ వేడుకుంది. అయినా పోలీసులు వదిలిపెట్టలేదు. కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పర్యాటకుల కోసం అమెరికా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది. చోరీలు, దోపిడీలు, దాడులు చేస్తే వీసాలు రద్దవుతాయంటూ సీరియస్ వార్నింగ్ ఇస్తోంది యునైటెడ్ స్టేట్స్. భవిష్యత్తులో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కూడా లేకుండా పోతుందంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ రాయబార కార్యాలయం నుంచి అమెరికా వార్నింగ్స్ ఇస్తోంది, హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న పరిస్థితి. మీరు చూస్తున్న దృశ్యాలు భారతీయ మహిళ, ఒక ఆవిడ అమెరికాలోని ఒక స్టోర్కి వెళ్ళింది. పాపం షాపింగ్ చేసుకుంటుంది, కావలసినంత షాపింగ్ చేసుకుంది. ఎవరైనా సాధారణంగా షాపింగ్ చేస్తే 1-2 గంటలు చేస్తారు, కానీ ఈమె ఏకంగా 7 గంటల పాటు స్టోర్లోనే తచ్చాడుతోంది. 7 గంటల పాటు స్టోర్లో షాపింగ్ చేసిన తర్వాత నెమ్మదిగా ట్రాలీని తోసుకుంటూ బయటకు వెళ్ళింది. ఇంకా ఆ సిబ్బంది వెంటనే గమనించి బిల్లు అడిగితే బిల్లు కట్టలేదు. తర్వాత సిబ్బంది గట్టిగా నిలదీయడంతో నేను బిల్లు కడతాను, తప్పైందంటూ ఆమె సర్ది చెప్పుకునే ప్రయత్నించింది. కానీ ఆలోపే పోలీసులు చేరుకున్నారు. దొంగతనం కేసు కింద ఆ మహిళను అదుపులోకి తీసుకొని మహిళని పూర్తిగా చెక్ చేస్తున్న దృశ్యాలు అవి ఒక్కసారి చెక్ చేస్తున్న తాలూకు దృశ్యాలు మీరే చూడండి. Okay. Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. Pull up your passport. No, but then what am I supposed to do? That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. I've not yet done anything. Oh, you have. Pull up your passport. For what? What do I do? Okay. So you can pull up your passport now, or we're going to take you back to the station and you can pull up your passport there. Please don't. I'm really. It's too late. Can you please just pull up your passport? But you promised me that nothing is going to happen. I did not promise you anything. Of course you said that nothing, once we do this thing, you can leave. No, I said as soon as we're done with our reporting, we'll try to get you out of here as soon as we can. Yeah, you said I did not. You won't be allowed to. We're not going to fight with him. We're not arguing. We're not going to fight with him. It's too late. So what do you want me to do? I need you to pull up your passport. I need to see valid identification for you. And then? And then you will be going back to the station with us. I need to see your identification. Please don't take me to the station. That's simply not going to happen. You don't get to have that choice anymore. You made lots of poor choices today, and now you have to pay for those poor choices. But he said he's not going to put me in the station. Well, that's not. He doesn't work for us. I don't know who this man is. So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification, please. I'm really sorry. Okay. Please. Brought something into the store? That's not. Nothing on I you? think so. Nothing on you? No guns, no knives, no nothing like that? How? Nothing. Step back. Jamisha, just face me. Don't move. Just stay where you're at. She has a personal luggage too. Yeah, it's an empty bag. Yeah. Okay. So she brought something into the store? That's an empty luggage. Hand me in react, please. Hey, please don't Stop. do this. Don't resist. Please. It's not going to go well for you. But why? Just stop. We explained it to you. Okay. When you take things without permission, that's a crime. But Okay. what do I do now? For how long is it going to be? Hang on. Huh? Okay. Just hang on. Okay. It's probably going to be 1, maybe 2 hours. Okay. It depends on how quick the paper process works. Please, I'm requesting you. CCON from Wisconsin. These are 51101. But my bag? Your bag will come with. Don't worry. అమెరికాలో భారత టూరిస్ట్ దొంగతనానికి పాల్పడి పోలీసులకు పట్టుబడిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈమె పేరు అనన్య. ఇల్లినాయిస్ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ టార్గెట్ రిటైల్ స్టోర్లో సుమారు 7 గంటల పాటు తిరుగుతూ అనుమానం కలిగించింది ఆమె. దాదాపు $1,300 అంటే దాదాపు మన కరెన్సీలో 1,11,000 విలువైన వస్తువులను దొంగిలించే ప్రయత్నంలో అరెస్ట్ అయింది. వెనక గేట్ నుంచి బయటకు పోయే ప్రయత్నంలో ఉండగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇక ఆ అరెస్ట్ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతున్నాయి. ఇంతవరకు మీరు చూసిన దృశ్యాలు అవి. పోలీసులు, అమెరికన్ పోలీస్ ఏ రకంగా దొంగతనం చేస్తున్న వ్యక్తుల్ని పట్టుకొని ఇంట్రాగేట్ చేస్తారో, పూర్తిగా అశాంతం చెక్ చేస్తారో ఆ దృశ్యాలు మనకు కనబడుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై
భారత్లోని యుఎస్ ఎంబసీ స్పందించింది. భారతీయులకు గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అమెరికాలో దాడులు కానీ, చోరీలు కానీ, దోపిడీలు కానీ ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడితే న్యాయపరమైన శిక్షలే కాదు, ఇక జిందగీలో అమెరికాలో అడుగుపెట్టే ప్రసక్తే ఉండదు. ఇక వీసాలు కూడా రద్దవుతాయి. భవిష్యత్తులో అమెరికా వీసాలకు అర్హత కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. శాంతి భద్రతలకు అమెరికా చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. అందుకే విదేశీయులు అక్కడి చట్టాలను ఖచ్చితంగా గౌరవించాలంటూ ఇండియన్ ఎంబసీ తన అధికారిక పోస్టులో చెప్తుంది. ఒకసారి ఆ ట్వీట్ చూద్దాం. ఇండియన్ ఎంబసీ ఏం చెప్తుంది? భారత్లోని యుఎస్ ఎంబసీ ఇండియన్స్కి ఎలాంటి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ఒకసారి ఆ ట్వీట్లో చూడొచ్చు. ట్వీట్ సారాంశం మీకు నేను తెలుగులో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. అమెరికాలో దాడులు, చోరీలు, దోపిడీల వంటి నేరాలకు పాల్పడితే న్యాయపరమైన శిక్షలే కాదు, వీసా రద్దు కూడా జరగవచ్చు. భవిష్యత్తులో అమెరికా వీసాలకు కూడా అర్హత కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. శాంతి భద్రతలకు అమెరికా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. అందుకే విదేశీయులు అక్కడ చట్టాలను ఖచ్చితంగా గౌరవించాలంటూ ఈ ట్వీట్ సారాంశం ఒకసారి ఈ ట్వీట్ సారాంశాన్ని మీకు తెలుగులో ఇప్పటిదాకా చదివి వినిపించాను. ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో ఆ ట్వీట్ మీరు చూడొచ్చు. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఇండియన్ ఎంబసీ ఇచ్చిన ట్వీట్ అది. ఎస్, కమిటింగ్ అసాల్ట్, థెఫ్ట్ ఆర్ బర్గ్లరీ ఇన్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ won't just cause you legal issues, it could lead to your visa being revoked and make you ineligible for future US visas. The United States values law and order, expects foreign visitors to follow all US laws అంటూ ఆ ట్వీట్ సారాంశం. ఇదంతా కూడా భారతీయులు ముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని యుఎస్లో మసులుకోవాలి. ఎలాంటి దోపిడీలు కానీ, చోరీలు కానీ, అల్లర్లు కానీ, అక్కడి జాతి వ్యతిరేక పనులు కానీ చేస్తే న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదుర్కోవడమే కాదు, జైల్లో పడమే కాదు, మళ్ళీ ఇక జీవితంలో అమెరికా ముఖం చూసే ప్రసక్తే ఉండదంటూ ఇండియన్ ఎంబసీ భారతీయులకు హెచ్చరిస్తున్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. మొత్తం మీద విదేశాల్లో ప్రతి పౌరుడు తన ప్రవర్తనతో దేశ ప్రతిష్టను ప్రతిబింబిస్తాడన్న విషయంలో ఈ సంఘటన మరోసారి గుర్తు చేసింది. చట్టాల పట్ల గౌరవం, నైతిక ప్రవర్తన వంటి అంశాలు అంతర్జాతీయంగా ఎంత ముఖ్యమో ఈ ఘటన స్పష్టం చేసింది. అమెరికా వంటి అగ్రరాజ్యంలో చట్ట ఉల్లంఘనకు తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదంటూ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. స్టోర్లో దొంగతనం చేస్తూ ఈమె పట్టుబడ్డ ఘటన ఇప్పుడు కలకలం రేపుతోంది. అమెరికాలో భారతీయ మహిళ అరెస్ట్ అయిన విషయం నిజంగా సామాన్య విషయం కాదు. స్టోర్లో దొంగతనం చేస్తూ దొరికింది ఆ మహిళ. ఆమె పేరు అనన్య, చూస్తున్నారుగా. ఇలినాయిస్ స్టోర్లో ఆమె టూరిస్ట్ వీసా మీద వచ్చింది. ఆ టార్గెట్, ఆ రిటైల్ స్టోర్ పేరు టార్గెట్, 1,11,000 విలువ చేసే వస్తువులను చోరీ చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దాదాపు 7 గంటలు. ఒక్క విషయం గమనించండి, ఎవరైనా గంట 2 గంటలు లేదంటే మహా అయితే 3 గంటలు ఎంత షాపింగ్ చేసినా 7 గంటల పాటు స్టోర్ అంతా తిరుగుతూ చక్కర్లు కొడుతూ ఆ ట్రాలీ పట్టుకొని ఆమె షాపింగ్ చేస్తుంటే అప్పటికే డౌట్ వచ్చింది స్టోర్లో. ఆమెను పైగా వెనక గేట్ నుంచి ఈ సోకాల్డ్ అనన్య వచ్చిందే టూరిస్ట్ వీసా మీద. దాంట్లో ఏం బుద్ధి పుట్టిందో, ఏం పాడు బుద్ధో మళ్ళీ అమెరికాలో అడుగుపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. సో ఆ ఇలినాయిస్లోని ఆ టార్గెట్ స్టోర్లో వెనక గేట్ నుంచి వెళ్తుంటే అక్కడ పట్టుకున్నారు. యుఎస్లో ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుందో తెలుసు కదా, పట్టుకున్నారు. వెంటనే క్షణాల్లో పోలీసులు వస్తారు, మనలా కాదు, క్షణాల్లో పోలీసులు వచ్చేస్తారు. సో అనుమానం వచ్చి పోలీసులకు రాగానే పోలీసులు వచ్చేలోపే పారిపోయేందుకు కూడా ట్రై చేసింది. వెంటనే పోలీసులు పట్టుకున్నారు. క్షమించాలి, నేను డబ్బులు కడతా అంటూ వేడుకుంది. మన ఇక్కడ లోకల్గా చేసినట్టు అనుకుందేమో కానీ అక్కడ పోలీసులు వదలరు, కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అమెరికా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఏంటంటే మొత్తం మీద ఇప్పుడు ఒక విషయం అండి, మన దేశ పౌరులు ఇతర దేశాలు వెళ్ళినప్పుడు మన వ్యవహార శైలి ఏంటి, ఒక రకంగా మన భాషలో చెప్పాలంటే ఇజ్జత్ తీసింది. ఎస్, ఖచ్చితంగా దేశం ఇజ్జత్ తీసింది. ఆమె కక్కుర్తి పడ్డది. 1,11,000కు 1,10,000కు కక్కుర్తి పడ్డది. మహా అయితే $1,300 షాపింగ్ 7 గంటల పాటు చేసి ఆ కక్కుర్తితో ఇప్పుడు అమెరికన్ పోలీసులో దొరికి ఇండియన్స్కు చెడ్డ పేరు తెచ్చిన పని, నిజంగా ఇండియన్ నేషనల్స్కే చెడ్డ పేరు తెచ్చిన పని. ఆ కక్కుర్తి ఎంత పని చేస్తుందో చూసారా. భారతీయురాలు ఒక ఆమె దొంగతనం చేస్తూ పట్టబడ్డదంటే ఎంత పరువు తక్కువ విషయం నిజంగా అమెరికాలో. ఇలాంటి కొంతమంది వల్ల దేశానికి కూడా చెడ్డ పేరు వస్తుంది, మాయన మనసు. అందుకే యుఎస్ ఎంబసీ, అమెరికాలో ఉన్న యుఎస్ ఎంబసీ చాలా కఠినంగా చెప్తుంది. పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే మళ్ళీ అమెరికాలో కూడా అడుగుపెట్టారు, దేశం పరువు తీయొద్దు. ముఖ్యంగా చోరీలు, దోపిడీలు, దాడులు చేస్తే కనుక వీసాలు రద్దవుతాయంటూ వార్నింగ్ ఇస్తుంది. అంతేకాదు భవిష్యత్తులో ఇంకా లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్లో
చిక్కులు ఎదుర్కొంటారు, భవిష్యత్తులో మళ్ళీ యూఎస్లో కూడా అడుగుపెట్టరంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది. నిజంగా ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇవి జరగాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇలాంటి చిల్లర మల్లర పనులు చేసి దేశం పరువు తీయడం తప్ప ఏం లేదు. ₹1,00,000 కక్కుర్తిపడి ఎందుకు ఆ షాపింగ్ చేసి అలాంటి పనికిమాలిన వేషాలేసి ఎక్కడైనా సరే, అది యుఎస్లో అయినా సరే, అమెరికాలో అయినా సరే, ఇలాంటి చేయడం నేరం, తప్పు. ఇతర దేశస్తులు మన దేశంలో చేసిన నేరమే, మనం పోయి ఇతర దేశంలో చేసిన నేరమే. ఇలాంటివి చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుచేటుగా ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ ఈమె చేసిన ఈ పని ప్రస్తుతం యుఎస్ పోలీస్ అయితే చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. అంతేకాదు సీరియస్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, అసలు ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇమ్మిగ్రేషన్ పాలసీసు ఎంత కఠినంగా ఉన్నాయి. భారతీయులు అమెరికాలో అడుగు పెట్టాలన్నా అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా క్షణక్షణం ఒక యుగంలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అంటూ భయంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్న పరిస్థితి. స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, పౌరులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయపడుతున్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో ఇంకా ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే ఇంకేమైనా ఉంటుందా? సో ఇదే ఇక్కడ ఆ దేశ భద్రత కోసం ఇలాంటి ఘటనలే, ఈ చోరీలు, దోపిడీలు, ఆ తర్వాత స్మగుల్డ్ గూడ్స్, లేదంటే డ్రగ్స్, అండ్ మోరోవర్ లేదంటే ఏదో దేశానికి అనుకూలంగా జరుగుతున్న ఆందోళనలో పాల్గొండాలు, ఆ యూనివర్సిటీల్లో పనికిమాలిన గొడవల్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడాలు, ఇవన్నీ కూడా అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా ఆవిడకి బుద్ధి లేదా? నిజంగా ఏమనాలి? ఇలాంటి వాళ్ళని ఏమనాలి? అలాంటి వ్యక్తుల వల్ల దేశానికి నిజంగా దేశం పరువు పోతుంది కదా. నిజంగా ఆమెకు ఏమనాలో అర్థం కాదు. నిజంగా ఎంత బుద్ధి లేని పని చేసింది, దేశం పరువు తీస్తోంది. ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే దేశానికి ఒక రకమైన మచ్చ. కేవలం ₹1,00,000 కక్కుర్తి పడింది. మరి ఆ షాపింగ్ చేసి ఆ క్షణంలో ఎందుకు ఆ బుద్ధి పుట్టిందో తెలియదు. కానీ నిజంగా ఇలాంటి వాళ్ళని ఏమనాలి? ఇలాంటి వాళ్ళకు చేసే శిక్షలు సరైనవే కాదా? మీరేమనుకుంటున్నారు? ఒకసారి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ముఖ్యంగా దేశంలో పోయి అయ్యో పాపం చిక్కుకుందనాలా, లేదా ఈ పనికిమాలిన పని చేసి కక్కుర్తితో ఇలా దొరికి సరే మంచి పని అయింది అనుకోవాలా? ఏమనుకుంటున్నారు? కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా సరే ఇక్కడ అమెరికాలో అయినా, స్వదేశంలో అయినా, బయట దేశాల్లో అయినా ఇలాంటి పనికిమాలిన పనులు చేస్తే నిజంగా ఖచ్చితంగా ఇరుక్కుంటారు, చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా అమెరికాకు వెళ్ళదలుచుకున్న వాళ్ళు కానీ, వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ జాగ్రత్తగా మసులుకోండి. ప్రతి ఒక్కరిని ఒక ఉద్దేశంతో చూడడం కాదు, ఉద్దేశంతో మాట్లాడడం కాదు ఇక్కడ. కానీ చాలా కఠినమైన నిబంధనలు, ఆంక్షలనే అమెరికాలో. ఇప్పటికైనా అవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా మసులుకుంటేనే ఆ యునైటెడ్ స్టేట్స్ లాంటి దేశాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహారం నడిపే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సరే, ఈ కొంతమంది వ్యూవర్స్ అంతటా చూస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఇండియాలో కాదు, బిగ్ టీవీ యూఎస్ఏ కూడా ఉంది, అక్కడ కూడా చూస్తుంటారు. కాబట్టి కొంచెం ఇలాంటి విషయాల్లో అమెరికా లాంటి అగ్రరాజ్యాల్లో, ఎందుకంటే లా అండ్ ఆర్డర్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఇమిగ్రేషన్ పాలసీస్, విదేశీయుల మీద ఒక కన్ను వేసి ఉంచారు. కాబట్టి ఒళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకొని మసలుకోండి. ఇలాంటి అంశాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే చిన్నపాటి కక్కుర్తి, ఏం లేదు, ₹1,00,000 కక్కుర్తి పడి దేశం పరువు తీసింది, పూర్తిగా తను చిక్కుల్లో చిక్కుంది. ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియన్ నేషనల్స్కే వార్నింగ్ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది మీ వల్ల. ఇండియన్ ఎంబసీ అమెరికా నుంచి మొత్తం ఇండియన్ నేషనల్స్కి అందరికి కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతున్నా కూడా మీరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. He doesn't work for us. I don't know who this man is. So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification, please. I'm really sorry. Okay. Please. Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. Pull up your passport. No, but then what am I supposed to do? That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. But why? Just we explained it to you, okay? When you take things without permission, that's a crime. But okay? what do I do now? For how long is it going to be? Hang on. Huh? Okay? Just hang on. Okay? It's probably going to be 1, maybe 2 hours, okay? It depends on how quick the paper process works. Please, I'm requesting you. CCOM from Uganda. These are 51101. But my bag? Your bag will come with. Don't worry. We'll have your bag. Okay, what was your traffic? 1101. Don't lock you so they don't tighten up on you. What do I tell the family people? It's She coming up from 203, 1101. 1101, Silver. Hey. You're welcome. Easy to